بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صبیحہ صبا. میرے ساتھ ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں تسنیم عابدی صاحبہ. ان کا ہمارا بہت ساتھ رہا یو اے ای میں، اور یہ تو مجھ سے پہلے سے وہاں مقیم تھی، میں بعد میں گئی، لیکن میں بھی بہت 20 سال رہی ہے، تو میں پوچھتی ہوں کہ کتنے عرصہ رہی وہاں پہ. تو اس کے بعد یہ وہاں تو مستقل کوئی رہتا نہیں ہے، پھر آگے جانا پڑتا ہے، تو آپ پھر وہاں سے امریکہ تشریف لے گئی. اب امریکہ سے یہاں آئی ہیں، تو ہم نے کہا چلیں بات چیت کرتے ہیں تسنیم عابدی صاحبہ سے. تو کیا حال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سبیہ. جی کیسے ہیں؟ اللہ کے شکر ہے سبیہ، اور بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کہ آپ اور جو پرانے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ایک الگ محبت اور خلوص ہوتی ہے. یہ تو بات صحیح ہے. جی وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وقت کچھ بھی نہیں بگاڑتا جو پرانے رشتوں کا نا، جہاں ملے وہ پھر اسی طرح تر و تازگی اور اسی طرح. تو آپ میرا خیال آپ آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں. ہاں بالکل. یہاں تو بزی تھی بہت یو اے میں. تو سبیہ بات یہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو ایک پورا وقت جو ہے وہ پورا شاعر مانگتا ہے، اور ہم لوگ خواتین جو ہیں وہ یقیناً بڑھ جاتے ہیں، کبھی اپنے گھریلو مصروفیات میں، کبھی دیگر منصب اگر کوئی ہو تو اس حوالے سے. تو میں بھی لکھتی رہی تھی. شادی کے بعد ایک تعطل آیا تھا، اس کے بعد پھر لکھنا شروع کیا، پھر مستقل لکھتی رہی، حالانکہ نوکری بھی کرتی تھی، اردو تدریس کا کام تھا. لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا، میری ایک کتاب آنے کے بعد میاں کیونکہ بیمار پڑ گئے، اور وہ 11 سال کی جو بیماری تھی، اس میں بڑی طویل بیماری تھی. تو اس میں لکھتی تو رہی، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ایک وقت نہیں دے پاتی تھی. پڑھنے میں زیادہ وقت لگاتی تھی، لکھنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ جیسے ایک ذہن، اور جس وقت ذہن ہوتا تھا اس وقت وقت نہیں ہوتا تھا. تو بس وہ اس طرح. اب یہ ہے کہ کوئی 5-6 سال سے مسلسل اسی طرف لگ گئی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اب تو کتابیں بھی ماشاءاللہ جلدی چار آ گئی ہیں. ہاں جلدی تو نہیں آئی، لیکن میری ہر کتاب میں تقریباً 10 سال کا وقفہ ہے. 3 کیونکہ مجموعہ کلام میرے آ چکے ہیں، اور ایک منقبت، اور اس کا بھی جو یقیناً وہ بھی اپنے جگہ مقام رکھتا ہے. لیکن غزل اور نظم کے میرے 3 مجموعہ ہیں. تو بڑا اچھا ہے. اور بتائیں کہ وہاں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ جیسے یو اے میں تو ایک خاص ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، اور اس میں میری بڑی خوش قسمتی ہے سبیہ کہ میں جب یو اے ای میں ہوتی تھی نا، جب بھی آپ سب لوگ تھے، اور کیونکہ نا ادب، شاعر اور ادیب کے لیے نا ایک ماحول اس میں پنپنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ یو اے ای میں تو تھا ہی، اور جب میں امریکہ جانا تھا تو یہی سوچ کر گھبراتی تھی اور نہیں جاتی تھی کہ نہیں میں پاکستان واپس آ جاؤں گی، بجائے اس کے کہ میں مزید سفر کر کے آگے جاؤں. تو لیکن وہاں جب میں گئی تو ہیوسٹن جا کے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ وہاں بہت اچھے شعراء اور بہت اچھا ایک ادبی ماحول ہے. ہمارے لیے بھی انہوں نے بڑی اچھی نشست کی تھی. جی مجھے معلوم ہوا تھا، ڈاکٹر شگفتہ نے آپ کے لیے کی تھی، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا، میں اس وقت وہاں تھی نہیں ہیوسٹن میں، کہ آپ لوگ آئے تھے. تو وہاں پہ بھی بہت اچھی محفلیں ہوتی ہیں، لکھنے والے بہت اچھے ہیں وہاں پر. سب سے بڑی بات بہت اچھے لکھنے والے ہیں وہاں پر. تو میں نے سنا ہوا ہے سب کو. جی جی جی. تو ویسے مطلب پڑھ کے اور بات ہوتی ہے، لیکن خود شاعروں سے سن کے اور بات ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ سے سننا چاہیں گے کچھ ساتھ باتیں ہم سے. ضرور. تو میرا جو آخری ابھی مجموعہ کلام آیا ہے ردائے ہجر، میں اس میں سے کچھ آپ کو ایک غزل پہلے سنا دیتی ہوں. یہ میرا 1.5 سال پہلے آیا ہے، اور میں کہوں گی اردو مرکز نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس دوسری کتاب کو بھی میری اس سے پہلے بھی دے چکے تھے تماشا کو. تو میں ایک واحد شاعرہ ہوں جن کو انہوں نے دوسری مرتبہ ایوارڈ دیا. بہت مبارک آپ کو. اس میں آپ سب، میں کہتی ہوں کہ سب اپنا سب کا ہاتھ اور حصہ ہوتا ہے کسی ایک کو بنانے میں یقیناً. تو میں نے یہ ردائے ہجر جو میں نے یہ ترکیب نکالی ہے جس غزل سے، وہ غزل پیش ہے کہ ہماری قربتوں میں فاصلہ نہ رہ جائے، ہماری قربتوں میں فاصلہ نہ رہ جائے، قدم سے لپٹا ہوا راستہ نہ رہ جائے، قدم سے لپٹا ہوا راستہ نہ رہ جائے، ہوائیں وحشت دل تیز چل رہی ہے بہت،
ہوائے وحشت دل تیز چل رہی ہے بہت، ردائے ہجر میرا سر کھلا نہ رہ جائے، ردائے ہجر میرا سر کھلا نہ رہ جائے، اور خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، دعا کرو کہ اکیلا خدا نہ رہ جائے۔ یہ لوگ کس لیے اپنے طواف میں ہیں مگن، یہ لوگ کس لیے اپنے طواف میں ہیں مگن، کیا کہنے صنم کدے میں مسلح بچھانا رہ جائے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، اور تنابی کاٹ رہا ہے۔ بہت اچھا، پھر سنائیں۔ ہاں، یہ لوگ کس لیے اپنے طواف میں ہیں مگن، کیا کہنے، صنم کدے میں مسلح بچھانا رہ جائے، بہت اچھے، تنابے کاٹ رہا ہے وہ خواہشوں کی میری، کہیں پہ دشت میں خیمہ لگانا رہ جائے، بہت اچھا، یہ لمحہ لمحہ جو ہم جام ہجر پی رہے ہیں، یہ لمحہ لمحہ جو ہم جام ہجر پی رہے ہیں، تو تشنگی کا سلیقہ دھرا نہ رہ جائے۔ بہت اچھے، اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ مجاوران ادب ایک نظر عنایت کی، مجاوران ادب ایک نظر عنایت کی، غزل کی شکل میں کتبہ لگانا رہ جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب یہاں آ کے یہاں میں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے وہاں ہم کو سامعین کو جمع کرنا پڑتا ہے، اور یہاں سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ یہ کہ سامع منتظر ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یا میں آپ کو بتاؤں، خالی غزل سنانے کے حوالے سے بات نہیں کر رہی میں، بلکہ آپ جب نکلیں اور آپ کو بورڈ پر اردو لکھی نظر آئے باہر کے، تو ایک بڑی تقویت ہوتی ہے کہ اردو بولنے اور سمجھنے والے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، اپنی کلاسز اردو کی جو ہوتی ہیں ان کو سجانا پڑتا ہے کہ اردو لکھی نظر آئے، اردو فضاؤں میں نظر آئے، تو وہاں ہمیں تک و دو بہت کرنا پڑتی ہے۔ یہاں بغیر کوشش کے نا اردو کا ایک ماحول بنا ہے، ماحول تو بہت اچھا ہے یہ۔ اور اچھا آپ کو جیسے دوسری ریاستوں میں بلاتے ہیں تو بہت دور پڑتا ہے، جیسے ہم جانے کبھی کبھی جو جاتے ہیں جی تو بہت دور، پھر ایک آدھ دفعہ تو بچوں سے کہہ دیں، پھر مشکل ہوتی ہے، فاصلے اتنے زیادہ ہے نا، بہت فاصلے۔ وہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی مشاعرے اگر آپ ہیوسٹن میں زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے۔ ہمارے ہیوسٹن میں اس وقت یہ ہے کہ جو الیگیرینس کے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور تنظیمیں جو ہیں وہ لوگ بھی مشاعرے کرتے ہیں، باسط جلیلی جو ہے اس کی ہے، اور اسی طریقے سے فیاض خان ہے، یہ سب اپنے اپنے طور پر جو کام کر رہے ہیں۔ اب غضنفر ہاشمی جو گئے تو ان کے جانے سے بھی نا بہت فرق پڑا ہے، بہت ایک اچھی وہ آئی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے سب، حالانکہ آرگنائزر جو ہیں ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ چلتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں صحت مند ایک جو مقابلہ ہوتا ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ زیادہ کریں، آپ کو نہیں کسی کا پسند آ رہا، آپ اپنے طور پہ کریں، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو بات صرف مشاعروں کی نہیں ہوتی ہے، بات ادبی فضا کو نا ہاں اس کو رکھنے کی ہوتی ہے کہ اس کو ہموار رکھا جائے کہ لکھنے والے لکھیں، تو یہ بات ہے۔ نہیں ویسے بھی پاکستان میں اپنائیت بھی بہت ہے نا، یعنی سارے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں سبیہ، محبتیں ہیں لوگوں کی، ورنہ میں تو کبھی کبھی اکثر اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کی وجہ سے نہیں رابطہ کر پاتی، لیکن میرے آنے سے پہلے مجھے اسلام آباد اور لاہور کے لوگ جو ہے نا وہ مجھے یہ کہہ دیتے ہیں آپ فلاں تاریخ کو آئیے گا، آپ کے اعزاز میں ہم نے رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور بہت، یعنی کراچی شہر تو ہے ہی کہ جہاں پر سارے لوگ پورے پاکستان میں ادبی فضا بہت اچھی۔ اب کی تو بلکہ جب میں لاہور گئی تو فیصل آباد والوں نے کہا کہ آپ پچھلے کئی برس سے ہمیں منتظر رکھا ہوا ہے، تو میں پھر وہاں ان لوگوں کے کہنے پہ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان بڑے اچھے مطلب یہ ادبی مرکز ہیں، اور یقیناً یہاں جا کر سنا کر نہیں سن کر بھی بڑا لطف آتا ہے، ایک نیا پن ہوتا ہے، لوگ بڑا اچھا کہہ رہے ہیں، اور جو تبادلہ خیال ہوتا ہے نا وہ ایک شاعر ادیب کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا اس سے توانائی ملتی ہے۔ وہ تو میری اصل میں نام اس لیے نہیں لیا، وہ تو میرا بالکل سائیوال میں بھی بڑا اچھا اس طرف لوگ لکھ رہے ہیں، اور اس کے مضافات میں کتنی عمدہ شاعری ہو رہی ہے۔ پرانی
ہسٹری ہے وہاں تو بالکل بہت مجید امجد ہاں، سے لے کے بالکل۔ بہت ہی اور غزل کے شاعر بہت اچھے پیدا ہوئے، نظم کے شاعر سب ہاں بالکل تو پورے پاکستان کی گزارش لحاظ سے تو اچھی ہے. چلیں بہت۔ اچھا باہر سے آ کے ایک تازگی کا اور ایک بالکل نئے پن اور بہت اچھا ہاں، احساس ہوتا ہے. بالکل تو شاعری ساتھ ساتھ چلتی جائے گی. بالکل. میں آپ مجھے دو ایک ساتھ سنائیے گا نظم یا ضرور ضرور میں ایسا کرتی ہوں، آپ کو ردائے ہجر سے ہی نظمیں سناتی ہوں. نظم کا عنوان ہے عالم اجلت. عالم اجلت. عالم اجلت. آئینہ خانہ عالم، مجھے معلوم ہے یہ موجے وقت پہ جو عکس ابھرتے ہیں یہاں، ان کی قسمت نے فنا لکھی ہے. نہ تو امروز ہے کچھ اور نہ ہی فردا ہے. ایک دیروز کا فردا، ایک دیروز کا لمحہ ہے یہ ہستی اپنی، سینکڑوں عکس ابھرتے ہیں بکھرنے کے لیے. کیا آئینہ خانے کی ویرانی کا عالم یہ ہے، ایک بھی عکس کو محفوظ نہیں رہنا. بہت عکس در عکس عجب عالم اجلت ہے یہاں، روز تصویر بدل جاتی ہے میخانے میں. ساغر ہست اٹھانے بھی نہیں پاتے ابھی، ساقی نیست ہمیں جام فنا دیتا ہے. بہت اچھا ہے عجب عالم اجلت کے یہاں ہر لمحہ دوسرے لمحے کو کھا جاتا ہے قاتل بن کر. آب و گل گوند کے کوزے جو بنائے گئے ہیں، ان کی تخلیق کا حاصل ہی بکھرنا ٹھہرا. کوزہ گر کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی جب تیرا فن خاک میں مل جاتا ہے. ایک اور نظم ہے نور کا بوسہ. میرے ندیم، نظم کا عنوان ہے نور کا بوسہ. میرے ندیم میں حیران سوچتی تھی یہی کہ یہ بدلتی ہوئی رت، یہ سرد سرد ہوا تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو کیسے چلتی بھلا. کیا کہنے. نظر طلسم تمنا سے جگمگاتی ہوئی، ہمارے ہاتھ تھے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں. بہت سے وعدے، محبت کے سینکڑوں قصے سنا رہے تھے ہم ایک دوسرے کو چلتے ہوئے. کہیں کہیں پہ زمانہ بھی راہ میں آئے، ہماری خلوت خانہ میں سر اٹھائے ہوئے. مگر ہمیں تو بس ایک دوسرے سے مطلب تھا. ہوا کی نرم روی بھی تو بوجھ لگتی تھی. بہت اچھی. وہ صبح نور کا بوسہ تیری نگاہوں سے، بہت سے خواب تھے بستر کی سلوٹوں میں چھپے، جنہیں بتانے سے زیادہ چھپانا پڑ گیا. وہ صبح نور کا بوسہ تیری نگاہوں سے، بہت سے خواب تھے بستر کی سلوٹوں میں چھپے، جنہیں بتانے سے زیادہ چھپانا پڑ گیا تھا. ہم اپنی ذات کے خلوت قدے میں محو سفر، تا صبح و شام یہی کام بس نظر پہ نظر. بہت اچھے. تا صبح و شام یہی کام بس نظر پہ نظر. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ پھر ایسا لمحہ بھی آیا کہ وقت کے ہاتھوں کلک کیا جو بٹن اسکرین غائب تھی. کلک کیا جو بٹن اسکرین غائب تھی. جلے بجھے سے ستاروں کی طرح حرف ابھرے، نہ وہ ہاتھ نہ وعدے نہ نور کے بوسے. لکھا تھا اتنا کہ نیٹ ورک منقطع ہوا ہے. بہت اچھا. آپ سنا رہی ہیں. ہاں، اگر آپ کہیں تو نظمی، کیونکہ اب نظمیں چل رہی ہیں تو ایک نظم اور سنا کے پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. اس نظم کا عنوان ہے فشار آگہی. مجھے سونا ہے لیکن روشنی سینے کے اندر جل رہی ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی. تلاش رائے گاہ میں التجا کرتی ہوئی دھڑکن، ندامت کی گھڑی کی سوئیوں سے گونجتی ٹک ٹک کی آوازیں. میں سونا چاہتی ہوں اور گھڑی کی سوئیاں سونے نہیں دیتی. سراپا داخلیت اور درون ذات میں ایک دھند چھائی ہے. کوئی واضح عبارت اب تلک میں پڑھ نہیں پائی. عجب ہی بے یقینی کی لکیریں مطلع افکار پر اکثر ابھرتی ہیں کہ جن کو پڑھنے کی کوشش میں لکنت آ گئی میری بصارت میں. مجھے سونا ہے اور لکنت زدہ لہجہ مجھے سونے نہیں دیتا.
बहुत अच्छे, बहुत कोई गुल कर दे आकर रोशनी, बहुत अच्छे, और मतलब अफकार से सारी लकीरों को मिटा दे, वाह, अजाब खुद शनासी से कोई आकर बचा ले, क्या मुझे विजदान की इस कैद से आकर छुड़ा ले, वाह, कि मैं भी बेखुदी से बेनियाजाना गुजर जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, शुक्रिया। क्या कहना। जी तस्नीम, अब वहाँ पे आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं शायरी के अलावा, शायरी का तो पता चल रहा है। उर्दू तदरीस का काम वहाँ पे भी कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, वहाँ मैंने उर्दू क्लासेस शुरू कराई हैं। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडस के नाम से, जी जी, इंडस आर्ट्स काउंसिल है, वो लोग उर्दू के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उर्दू के लिए और पाकिस्तानी कल्चर के फरोग के लिए। अरे वाह, ये तो तो उस उनका मैं एक हिस्सा हूँ। और मेरी बेटी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उर्दू बैठक। अच्छा, ये लोग यूनिवर्सिटी में उर्दू की क्लासेस करवाते हैं। अच्छा। हाँ, और फ्री करवाते रहे हैं। तो फिर मैं उसको ज्वाइन करके मैंने फिर मेरे भी हौसला हुआ और वहाँ फिर मैंने अब उर्दू पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। अच्छा, अब असल में ये आपका हिस्सा बन गया ना ज़ात का, इसे अलग जी रह नहीं जी सकते। बिल्कुल। दूसरे मुझे हैरत हुई पहले जब मैं जा रही थी अमेरिका ना, तो सभी उस वक्त मैं सोच रही थी कि वहाँ जाहिर सी बात है मेरा तो काम उर्दू तदरीस था, तो मैं सोचती थी वहाँ जाकर तो ये सिलसिला नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा अजीब लगा कि वहाँ लोग जो हैं जो खुसूसन वहाँ पैदा हुए हैं और वहाँ बड़े, हेरिटेज भी और गोरे भी अच्छा, उर्दू सीखना चाह रहे सीखना हैं। तो चाहते हैं, ये तो मुझे भी मुझे पता है। बड़ी अच्छी ये बात लगी। तो मेरे पास इस वक्त कई लोग हैं जो वहाँ के यानी मैक्सिकन हैं या वहाँ के पैदाइश हुए हुए हैं, लेकिन वो 18+ एडल्ट की जो क्लास है उसमें आते हैं, और बाकी जो है वो मेरी हर हफ्ते क्लास होती है, उसको तो ज्वाइन आप करते हैं। बुनियादी चीजें बिल्कुल समझिए, अलिफ बे से शुरू होता है। और फिर अगर जैसे मेरे पास 2 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो 1.5 साल हो गए हैं उनको, तो वो अब लिटरेचर पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, कमाल है, हाँ, तो तो बहुत ये अच्छी बात है। बड़ी अच्छा, मतलब मुझे उससे बड़ा हौसला हुआ कि मेरा ये तदरीसी काम जो है वहाँ पे भी जारी है इस वजह से। जी जी बिल्कुल, क्योंकि नई नस्ल जब तक सीखेगी नहीं ना, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि जो नए लोग हैं ना, नए बच्चे जो वहीं बढ़ रहे हैं, उनके घर वालों को ये बड़ी फिक्र है कि बच्चे हमारे कल्चर और हमारी जबान से वाबस्ता है, तो इसलिए वो सिखा रहे हैं और अच्छा लगता है मुझे भी। अच्छा, आप दूसरे रियासतों में भी जाती हैं? जी जी, बल्कि मैंने ये काम शुरू किया तो वहां पर एक वो होता है समर कैंप, गवर्नमेंट फंडेड होता है वो। तो उसमें जब मैंने ज्वाइन किया, पहला साल जब था, तो उसके लिए उर्दू मैंने 23 साल हालांकि अबू धाबी में पढ़ाई और 9 से 12 तक पढ़ाती थी। लेकिन वहां जाके मुझे ये मालूम हुआ कि जनाब गोरों को पढ़ाने के लिए एज अ सेकेंड लैंग्वेज मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जो है वहां पर से वर्कशॉप्स की, इनकी ट्रेनिंग ली, और इसी तरीके से UCLA जो है कैलिफोर्निया में जो है वहां पे सीखा। तो फिर मैंने इस तरह काफी आवर्स उनके ना करके इस काबिल हुई कि अब मैं परमानेंट उनके ना समर कैंप जो है वो ज्वाइन किया है। और उनके बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बहुत अच्छा सिखाते हैं, जिसमें दुनिया की काफी जबानों के होते हैं उर्दू के साथ साथ। नहीं, ये पूछ रही कि मुशायरों में भी जाती हैं या नहीं? मैं मुशायरों में आपको आप हैं अंदाजा मुशायरा होगा की, तो शायरा है नहीं? नहीं, मैं मुशायरे मुझे बहुत पसंद है और मैं मुशायरों में जाती हूँ, लेकिन मैं मुशायरे पर इतना डिपेंड नहीं करती, इतना इन्हिसार इसलिए नहीं करती। मेरे लिए ना वो जो निजी महफिलें या नशिस्तें होती है ना, मैं भी उसकी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और शायद टाइम कम जाया होता है और सीखता बहुत है इंसान, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो टाइम लगा देते हैं। इतने बहुत बड़ी तादाद में बैठे होते हैं कि लोग ना आखिर के जो अच्छे शुअरा हैं उनको सुनने वाले कमी बच जाते हैं। फिर ये ताखीर और तकदीम, और फिर ये मुशायरे के ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनसे मरासिम रखना, ये मेरे बस का नहीं तो इसलिए मैं इन निजी, बल्कि मेरे अपने घर पे भी कोई अगर यहाँ से चला जाता है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ और तमाम अपने शौरा को और उनको जमा कर लेती हूँ। तो वो वहाँ पर एक ग्रुप बंदियाँ, हाँ बहुत है, ग्रुप बंदियाँ बहुत है भाई, वो हर जगह होती हैं। तो उससे हमको पर इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो कर रहे हैं काम आराम से करते रहते हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहे। हम तो ये कहते हैं कि अगर ये उसको बेहतर कर लें तो अच्छा है, लेकिन बहरहाल काम तो हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है। हर जगह हो रहा है। अब देखो कराची में इतनी जगह
बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे, बिल्कुल, और वो कर रही हैं सब अपने बिल्कुल बिल्कुल सारी इसके बावजूद। चले आप कुछ शायरी चल जी जी। मैं क्योंकि मैं लिखती हूँ तो सांस तो वहां लेती हूँ मौजूद, बल्कि वहां हूँ, सांस अपने मुल्क में लगता है, ऑक्सीजन यहाँ से ले रही हूँ। तो यहाँ के हालात जो है ना, उनका जरूर शायरी पर असर होता है। और गजल में जो हम मुझे एक रवायत थी ना, उसको तोड़ के हम सब उसमें, आप भी शामिल हैं, मैं भी हूँ, और बल्कि खवातीन बहुत अच्छी तरह उसमें शामिल हो किसी गई। ने कल मुझे एक बात कही कि इनकी शायरी में गुस्सा बहुत आ गया है। मेरी शायरी हो सकता है, शायद उसकी वजह यह है कि जब हमारे यहाँ के हालात ऐसे होते हैं, हालात में उसमें गुस्सा तो नहीं, उसमें मोहब्बत भी है, इसलिए कि उन लोगों के लिए मोहब्बत है जितने जुल्म और सितम हो रहा है, नाआसुदगी और जो लोगों की बेचैनी है ना, उस पर मुझे भी आता है। हाँ, उस पर लिखना पड़ता है, उस पर बगैर लिखे आप बताइए कि कैसे रह सकते हैं। अब जैसे वो कोई कट के तो नहीं रहता, नहीं रह शायर हैं तो बिल्कुल, बल्कि कट के क्या, बल्कि हमारा ज्यादा वो है कि हमारे कलम के अंदर अपने अंदर की जो एहसास होना भी बड़ा हमें मारता है, बिल्कुल मारता है। तो उसमें कल ही मैंने एक नई गजल कही थी उसमें कि समंदर बिक गया, लहरों का सौदा हो चुका है, बहुत अच्छे समंदर बिक गया, लहरों का सौदा हो चुका है, तिजारत में हमारे साथ धोखा हो चुका है। कहाँ है अपनी गलियां और अपने लोग मेरे, कहाँ है अपनी गलियां और अपने लोग मेरे, जमीन से आसमां तक सब पराया हो चुका है, और सब अपने अपने यूसुफ की दुआएं मांगते हैं, सब अपने अपने यूसुफ की दुआएं मांगते हैं, शहर बुर्दा फरोशी, वतन बुर्दा फरोशी का ठिकाना हो चुका है। दोबारा बोलिए। सब अपने अपने यूसुफ की दुआएं मांगते हैं, वतन बुर्दा फरोशी का ठिकाना हो चुका है। चरागों को बुझाने का हदफ है कितना बाकी, चरागों को बुझाने का हदफ है कितना बाकी, सिपाही शाम बस्ती में अंधेरा हो चुका है, सिपाही शाम बस्ती में अंधेरा हो चुका है, हमारे घर की कीमत कुछ नहीं उसकी नजर में, हमारे घर की कीमत कुछ नहीं उसकी नजर में, मगर मलबा हमारे घर का महंगा हो चुका है, मगर मलबा हमारे घर का महंगा। ये सब आपको जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के कैनवस पे भी और शहर में भी, उस हवाले से ये सब कुछ कहा गया है। बिल्कुल, ये दुनिया का तनाजुर भी दुनिया का भी यही है कि ना बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, और उसके बाद बहरहाल तो एक और बिल्कुल मसलहतें, अपने अपने मफादात का टकराव है, पूरी दुनिया में ही चल रहा है। तो इसी जो जल्दी समझ जाए कि क्या हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल, हम देर से समझते हैं, हम सादा हैं, हम समझते ही बहुत देर से हैं। बहरहाल तो मैं गुस्सा ही, फिर भी हमारा मतलब गुजारा चल रहा है। बिल्कुल। तो इसी अब खाली यही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ गजल की जो रवायात है मैंने उन्हें भी पढ़ता है। कि गजल है कि लामका को किसी इम्कान में लाती हुई मैं, लामका को किसी इम्कान में लाती हुई मैं, रोशनी की तरह रास्ते को बनाती हुई मैं, अपने अंदर की फजाओं में समाती हुई मैं, पर समेटे किसी परवास को जाती हुई मैं, दौलते दर्द को सीने से लगाती हुई मैं, दौलते दर्द को सीने से लगाती हुई मैं, जख्म को सबकी निगाहों से छुपाती हुई मैं, दौलते दर्द को सीने से लगाती हुई मैं, जख्म को सबकी निगाहों से छुपाती हुई मैं, जीना बाजीना दबे पाँव उफक ज़ादों को, जीना बाजीना दबे पाँव उफक ज़ादों को, अपना अफसाना हकीकत में सुनाती हुई मैं, अपना अफसाना हकीकत में सुनाती हुई मैं, मक्तले हिजर से गुजरी हूँ बड़ी शान के साथ,
मख्तले हिजर से गुजरी हूँ बड़ी शान के साथ, रक्स करती हुई और झूमती गाती हुई मैं, वाह वाह रक्स करती हुई और वाह, झूमती गाती हुई मैं, मिसले खुशबुए चकीदा वो मेरा कम आमेज, मिसले खुशबुए चकीदा वो मेरा कम आमेज, और हवाओं की तरह शोर मचाती हुई मैं, बहुत अच्छी बात। आईना खाने से हर अक्स मिटाता हुआ वक्त, आईना खाने से हर अक्स मिटाता हुआ वक्त, रेत पर अपने खदो खाल बनाती हुई मैं, रेत पर अपने खदो खाल बनाती हुई मैं, बेनियाजाना बुलंदी की तरफ माइल दिल, बेनियाजाना बुलंदी की तरफ माइल दिल, और मेहराब में सर अपना झुकाती हुई मैं, और मेहराब में सर अपना झुकाती हुई मैं, आईनादारी का फन खूब निभाता हुआ वो, आईनादारी का फन खूब निभाता हुआ वो, मौजे रंगे अदा खुद में उड़ाती हुई मैं, मौजे रंगे अदा खुद में उड़ाती। जी हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि गजल में ये रंग भी है लेकिन हर वक्त नहीं हो सकता। ये तो आमद की बात होती है, आमद की बात होती है। आमद की बात और होती है। मैं तो कहती हूँ कि शहर के हालात, मुल्क के, दुनिया के हालात ऐसे हो जाएं कि हम इसी मूड में रहें। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो जो महरूम तमाशाए तमन्ना ठहरे, वो जो महरूम तमाशाए तमन्ना ठहरे, चश्मे बीना से उन्हें ख्वाब दिखाती हुई मैं, बहुत अच्छे, आईनादारी का फन ऐसी खूब और निभाता सुनाइए हुआ कभी मैं। हम बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी की तरफ मैं जाएं। बिल्कुल आपको सुनाती हूँ। एक गजल है मेरी, हाँ ये आपकी 4 किताबें हैं ना? मेरी जी 4 किताबें हैं, बल्कि ये रिदाए हिंद तो आखिरी वाली आखिरी है। जी जी, तो उससे पहले सबसे पहले मेरी पहली किताब आई थी 1998 में, वो थी सहरा आंखें और तन्हाई। उसमें मैंने उस पे आपका तबसरा था। जी जी, उसके बाद तकरीबन 10 साल के बाद 2006 में आई है मेरी तमाशा। फिर तमाशा जो आई है तो उसके बाद अब ये आई है पिछले बरस रिदाए हिजर में। तो ये 3 इसकी है। हाँ, इसके दरमियान जो है ना, इन दूसरी और तीसरी किताब के दरमियान मेरे मनकबत और नातों का मजमुआ है, उसमें मजहबी शायरी ज्यादा है। तो एक रदीफ जिसको बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है, उस पर मेरी भी 2 गजलें हैं, तो दोनों गजलों पे थोड़े थोड़े अशारा आपको सुना देते हैं। ठीक है कि आज की रात शराबों को बुझा रहने दे, आज की रात चिरागों को बुझा रहने दे, दर्द को हिजर के पहलू से लगा रहने दे, देख तुझको नहीं अंदाजा वहशत शायद, देख तुझको नहीं अंदाजा वहशत शायद, एक जला खेमा ही सहरा में लगा रहने दे, तू मेरा साज़े गिरफ्तार नहीं सुन पाएगा, तू मेरा साज़े गिरफ्तार नहीं सुन पाएगा, ऐसा कर तू मुझे तस्वीर बना रहने दे, तू मेरा साज़े गिरफ्तार नहीं सुन पाएगा, ऐसा कर तू मुझे तस्वीर बना रहने दे, और तशनगी के मेरे किस्से ना जमाने को सुना, तशनगी के मेरे किस्से ना जमाने को सुना, मुझको दरिया के किनारे ही पड़ा रहने दे, मुझको तशनगी के मेरे किस्से ना जमाने को सुना, मुझको दरिया के किनारे ही पड़ा रहने दे, और खाली हाथों से दुआओं के सिवा क्या करते, खाली हाथों से दुआओं के सिवा क्या करते, जब मसीहा ने कहा अब ये दवा रहने दे, बहुत अच्छे, जब मसीहा ने कहा अब ये दवा रहने दे, ताज़ियत करनी है खुद से दिल मरहूम मुझे, ताज़ियत करनी है खुद से दिल मरहूम मुझे, ताज़िया खाने में ये फर्श अज़ार रहने दे, कूज़ अगर छोड़ गया मुझको बिखरने के लिए, कूज़ अगर छोड़ गया मुझको बिखरने के लिए, अब मेरी खाक को मिट्टी में मिला रहने दे। माशाअल्लाह। और इसी रहने दे की रदीफ पर एक और गजल है कि जरा सी देर तबीयत बहाल रहने दे, जरा सी देर तबीयत बहाल रहने दे, मैं यूं ही खुश हूँ मुझे पुरमलाल रहने दे,
मैं यूं ही खुश हूँ मुझे पुरमलाल रहने दे, खबर नहीं कि गलत क्या है और क्या है दुरुस्त, खबर नहीं कि गलत क्या है और क्या है दुरुस्त, दिला ये इश्क है तू कीलो काल रहने दे, दिला ये इश्क है तू कीलो काल रहने दे। और यहाँ पे हरकत माकूस का है दखल बड़ा, यहाँ पे हरकत माकूस का है दखल बड़ा, इसीलिए मुझे वक्फे ज़वाल रहने दे, इसीलिए मुझे वक्फे ज़वाल रहने दे। और मैंने राशिद से इस्तिफादा किया है कि किसे है ज़र्फ़ तमन्ना की वुसअतों की खबर, किसे है ज़र्फ़ तमन्ना की वुसअतों की खबर, मैं हिजर मांग रही हूँ वसाल रहने दे, मैं हिजर मांग रही हूँ वसाल रहने दे। रमीदा ख्वाब किसी चश्मे नम में ठहर सके, रमीदा ख्वाब किसी चश्मे नम में ठहर सके, बना में वहशत दिल एक गजाल रहने दे। बहुत अच्छे किसी निशात के लम्हे को कब है लिखना मुझे, किसी निशात के लम्हे को कब है लिखना मुझे, तू ऐशे हिजर से मुझको निढाल रहने दे, तू ऐशे हिजर से मुझको निढाल रहने दे। तो सब ये शेर देखें कि न कर वजाहते तमसीले रख्से कारे जुनून, क्या न कर वजाहते तमसीले रख्से कारे जुनून, मुझे समझना है तो बेमिसाल रहने दे, मुझे समझना है तो बेमिसाल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत एक बुलंदी की तरफ जा रही बहुत है शुक्रिया। बस ये क्योंकि अब वक्त मिला है तो ज्यादा बिल्कुल अच्छी जा सुन, रही है। हाँ ये तो है कि जो हर चीज तवज्जो चाहती है। जाती तो उससे निखार आ जाता है कोई भी चीज तू में। मेरे इश्क के कूजे को तोड़ दे लेकिन, वाह, तू मेरे इश्क के कूजे को तोड़ दे लेकिन, बस ऐसा करके मेरे खत तो खाल रहने दे, वाह, 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 फिर सुनाए, तू फिर मेरे इश्क के कूजे को तोड़ दे लेकिन, सुनाए। बहुत अच्छा, बस ऐसा कर के मेरे खत तो खाल रहने दे। वाह, वाह, और वाह। आखिरी शेर है कि तू एक प्यादे को शहमात देना चाहता है, हम्म, तू एक प्यादे को शहमात देना चाहता है, मैं हार मान गई अपनी चाल रहने वाह, वाह, दे। वाह, फिर सुनाइए। तो एक प्यादे को शहमात देना चाहता है, हम्म, मैं हार मान गई अपनी चाल रहने दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक गजल और सुनाइए फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। जरूर जरूर, एक गजल और छोटी बहन की सुना देती हूँ कि तमाम उम्र रवा का माल हैरत है, तमाम उम्र रवा का माल हैरत है, जवाब जिसका नहीं वो सवाल हैरत है, वाह, वाह, वाह। जवाब जिसका नहीं वो सवाल हैरत है, दुकाने चश्म यहाँ बेमिसाल हैरत है, दुकाने चश्म यहाँ बेमिसाल हैरत है, इस आईने का सरासर कमाल हैरत है, वाह, वाह, बहुत अच्छे, ये जिंदगी तो तेरे साथ साथ खत्म हुई, बहुत अच्छे। ये जिंदगी तो तेरे साथ साथ खत्म हुई, जो मुझ में बाकी है वो लाजवाल हैरत वाह, है, वाह, बहुत अच्छे, वाह, ये जिंदगी तो तेरे साथ साथ खत्म हुई, जो मुझ में बाकी है वो लाजवाल हैरत है। बहुत अच्छे। वो ख्वाब ऐसे थे ताबीर उनकी थी ही नहीं, वो ख्वाब ऐसे थे ताबीर उनकी थी ही नहीं, वो ख्वाब ऐसे थे ताबीर उनकी थी ही नहीं, बहुत अच्छे, बहुत रमीदा हिजर गुरेजा विसाल हैरत है, रमीदा हिजर गुरेजा विसाल हैरत है, वाह, और हुई तिलिस्म ज़दा जब ये आईने ने कहा, वाह, वाह, हुई तिलिस्म ज़दा जब ये आईने ने कहा, यहाँ तो सारे का सारा जमाल हैरत है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ तो सारे का सारा जमाल हैरत है, वाह, और अदम वजूद अदम, उफ ये सिलसिले कैसे, क्या क्या क्या, अदम वजूद अदम, उफ ये सिलसिले कैसे, मैं लुट गई हूँ मगर माला माल हैरत है। वाह, 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 वाह। और आखिरी शेर है कि ये कायनात है हैरान अपने होने पर, ये कायनात है हैरान अपने होने होने पर। पर, कदम कदम पे यहाँ महवे हाल हैरत है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आप तशरीफ लाई, बातचीत हुई।
पुराना जमाना भी याद आया हाल में। यकीनन ये भी याद रहेंगे लम्हे। बिल्कुल ये भी याद रहेंगे, लेकिन वो जो लम्हात थे वो अक्सर बहुत याद आते हैं, और शायद वही उन्हीं की याद ही गज़लें लिख पाती जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।